So Huzur instructed Imam Sahib to bring the specific reference. Yes, we have got exactly the same as I told you. Ji. Better produce. It was exactly the same. We underlined these places where he is said to have defeated God. Yes, exactly this. This reference is from Genesis chapter 32 and the verse number is 28, and it reads, "And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed." आगे ये था Yes, अच्छा yes. बाकी लंबा से Yes. तो अल्लाह से कुश्ती की और उसमें जीत गया ये Should I read the whole? গত অধিবেশনে শরাফত আলী সাহেবের ছেলে শাফি হুজুর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেছিল যে হুজুর হযরত ইয়াকুব আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের নাম ইসরাইল কেন রাখা হয়েছে, তো বা ওনাকে সেই উপাধি কেন দেওয়া হয়েছিল। তো হুজুর আকদাস বর্ণনা করেছিলেন যে আল্লাহ তাআলার সাথে তার কুস্তি হয়েছিল, এটা আধ্যাত্মিক একটা ভাব, যে কুস্তিতে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। হুজুর তার স্মৃতি থেকে বলেছেন, তো হুজুর সুনির্দিষ্টভাবে উদ্ধৃতি নিয়ে আসার কথা নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অধিবেশনে। তো ইমাম সাহেব উদ্ধৃতিটি পেশ করেছেন। এটি আদি পুস্তকের 32 নম্বর অধ্যায়ের 28 নম্বর আয়াত, যেটি তিনি ইংরেজি শোনালেন, বাংলা হলো, তিনি বললেন যে তুমি যাকব, পুরনো বাংলাতে লেখা, তিনি কহিলেন তুমি যাকব নামে আর আখ্যায়িত হবে না বা আখ্যাত হবে না, এটা লেখা আছে, কিন্তু ইসরায়েল ব্র্যাকেটে আছে যে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী নামে আখ্যাত হবে, কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তো অর্থাৎ মানুষের সাথেও যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন আর আল্লাহ তাআলার সাথেও। আল্লাহর সাথে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থ এটি স্পষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ রাখে। তো হুজুর এটি বলেছিলেন তার স্মৃতি থেকে, এবং এটি সত্য বাইবেলের বিবরণ অনুসারে। পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন মিশরের বাইরে তার যাত্রা শুরু করেন, পথিমধ্যে মিদিয়ানে এক কূপের পাশে বিশ্রামরত অবস্থায় দুজন মহিলার সাক্ষাৎ পান। তাদের পিতা শোয়েব ওই দুই মহিলার একজনকে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, এই শর্তে যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে 8 বছর তার জন্য কাজ করতে হবে। তো হুজুর বিয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে এর কি কোনো প্রথা বা এই প্রথা যথাযথ কিনা হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। माशाअल्लाह। And where is the shop? Where is Shaukat? माशाअल्लाह। आगे शौकत, शौकत ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? His question is based on one of the verses of the Holy Quran, that is, according to the description of the Holy Quran, when Hazrat Moses, is one daughter come. One daughter you sit there. Your daughter? Yes. She is not coming, huh? It's examination very close. So she is going to appear the exams shortly. Right. So, Huzur, the question is? Okay. According to the description of the Holy Quran, when Hazrat Moses was migrating from Egypt to Midian, so there near a fountain he was taking rest, and he saw some people with their flock around a spring or fountain, and again he saw two girls are standing a bit far from the fountain. So he went to them and asked them what was the problem. So you know that Huzur knows the whole story, and he helped them to make their flock drink water. So later this story was reported to their father. According to some people, he was Hazrat Shoaib. So Hazrat Shoaib later, according to the verses of the Holy Quran, told him that I'll give you in marriage one of my daughters to you, but the condition is you have to work for me for 8 years.
Or 10 years. or 10 years. So his question is, Huzur, was it the system of marriage those days, or it was just an incident? We don't know, could have been a system, but incidentally he is not the Shuaib which is Prophet Shuaib. He was a different person. He was just an old man who was pious but not a prophet of Allah. And this could have been the custom because he did it. It seems that it could be the custom, but not necessarily. হযরত আমিরুল মুমিনিন আল্লাহ তাআলা বিন আজিজ কোরআন কারীমের আয়াতের ভিত্তিতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, হুজুর বলেন যে আমরা জানি না সুনিশ্চিতভাবে, হতে পারে যে এটি সে যুগে বিয়ের রীতি বা প্রথা ছিল, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো স্থানে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করত, তার বিনিময়ে তাকে মেয়ের পিতার জন্য কিছু করতে হতো। এটি সে যুগের হয়তো প্রথা বা রীতি, সামাজিক প্রচলন ছিল, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আমরা তা জানি না। আর হযরত শোয়েব সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে শোয়েবের কথা বলা হয় যে সেই দুই মেয়ের পিতা ছিলেন, আমরা জানি না যে তিনি, হুজুর বলছেন যে তিনি সেই শোয়েব নন যাকে কোরআনে কারীম নবী হিসেবে উল্লেখ করেছে। Yes, please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন, Zubair? আমি তারেক। Tariq. Is your elder brother or younger brother? We are same age, we are twins, so Zubair is Number 2 was slightly slight, I older. have 1 hour. I'm Younger, yeah, from you are younger by 1 hour. Yeah. In reality, the boy who is younger, he comes later. He is delivered later. The boy who is older, he is delivered earlier than the older boy, the younger boy. So in reality, you are older and he is younger. Yeah, always says that, but I'm older. But This is a scientific question, I know this. Come on. প্রশ্ন, বর্তমানকালে আমেরিকাতে ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে দুটি শিশুর জন্ম হয়েছে, এটিকে হুজুর আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? क्या है जी? Huzur, recently in America, American scientists created two babies through cloning, Through cloning. technology. So how does Huzur see this incident? I am deadly against cloning because cloning will turn out to be very dangerous because the cloned babies have no mother or no father, no filial attitude to anything. They are just produced mechanically, and as such they don't know any passion, mercy or filial tendencies or anything at all. So cloning can be very dangerous. It was suggested once that in America the most powerful people and sturdiest people should be cloned and an army should be raised out of them, full army, which will man American army to be the best in the world and the strongest, most powerful. Now this was suggested and some politicians took it seriously. Now in such a case, who knows that once they have become powerful enough, who will prevent them from taking over America? Because they have no sensibility at all, and they have no sense of patriotism either. They're just machines. So cloning is a very bad thing, and already voices are being raised against the cloning, and great scientists are raising their voices that this is a very dangerous thing, it should be stopped. এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে যে এই ধরনের সৃষ্টি সামনে আসছে, বিশেষ করে মানব সন্তানের আকারে যে দুটো বাচ্চা সামনে এসেছে, হুজুর বলেন যে এই ধরনের সৃষ্টির আমি ঘোর বিরোধী।
কেননা এটি বড় ভয়ানক ফলাফল সৃষ্টি করবে। কেননা এই যে বাচ্চা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের না কোনো পিতা আছে, না কোনো মাতা, না তাদের কারোর সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে, না তাদের কারোর জন্য কোনো আবেগ আছে, না অনুভূতি, না দয়া, না মায়া থাকতে পারে। তারা শুধু মেশিন ছাড়া আর কোনো কিছু নয়। হুজুর বলছেন তাই অনেকটা মেশিনের মতোই তাদের অবস্থা। মেশিনের ভিতর স্বাভাবিকভাবে কোনো অনুভূতি থাকা, দয়া মায়া থাকার কথা নয়। তাই এর ফলাফল বড় ভয়ানক হবে। হুজুর বলছেন যে একবার এই ধরনের একটা প্রস্তাব সামনে এসেছে যে আমেরিকাতে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ এবং দৈহিক গঠনের দিক থেকে এ ধরনের মানুষকে ক্লোন করে তাদের দ্বারা মানব সন্তানের জন্ম দিয়ে আমেরিকান একটা আর্মি বা সামরিক বাহিনী গঠন করার একটা প্রস্তাব বা সামনে এসেছিল। তো আর অনেক রাজনীতিবিদ এমন আছে যারা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছেন এবং তারা আওয়াজ উত্তোলন করেছেন এই বিষয় সম্পর্কে। তো তারা হতে পারে যে এর ফলে যারা আসবে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের যেহেতু কোনো মানুষের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, কোনো দয়ামায়ার কোনো ব্যাপার তাদের থাকবে না, পিতামাতা বা স্বজনের সাথে যে ধরনের মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির একটা সংশ্লিষ্টতা থাকে, সে ধরনের সংশ্লিষ্টতা তাদের থাকবে না, যার ফলে তাদের ভিতর স্বদেশ প্রেমও থাকার কথা নয়। তো এই ধরনের যে স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলী আছে, সেই সমস্ত গুণাবলী থেকে তারা বিবর্জিত থাকবে এবং তারা হুজুর বলছেন যে এক ধরনের মেশিন ছাড়া আর কোনো কিছু হতে পারে না। তো তাই এই বিষয়টি বড় ভয়ানক হবে। আর হুজুর বলছেন যে এর বিরুদ্ধে অবশ্য এখন বিভিন্ন দিকে আওয়াজ উত্তোলিত হচ্ছে এবং ধ্বনিত হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের আওয়াজ। তো হুজুর ব্যক্তিগতভাবে এর একান্ত বিরোধী। Now your poem. Have you want to sing today? যে কোনো একটা You have one? You search in your pocket, you must have prepared one. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Shani Ahmad Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. जिंदगी बख्श जमीन आमद है क्या है प्यारा नानी अहमद है जिंदगी बख्श जमीन आमद है क्या है प्यारा नाम अहमद है लाखों अंबिया मगर बखुदा लाखों अंबिया मगर बखुदा सबसे बढ़कर मुकामे अहमद है जिंदगी बख्श जमीन आमद है क्या है प्यारा नाम अहमद है बागे अहमद से हमने फल खाया बागे अहमद से हमने फल खाया मेरा बुस्ता कलामे अहमद है जिंदगी बख्श जमीन आमद है क्या है प्यारा नाम अहमद है इब्ने मरियम
का जिक्र को छोड़ो, इब्ने मरियम को जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलामी अहमद है। इब्ने मरियम को जिक्र को छोड़ो, को जिक्र नहीं, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलामी अहमद है। जिंदगी बख्श जमीन अहमद है, क्या है प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जमीन अहमद है, क्या है प्यारा ये नाम अहमद है। अल्लाहुम्मा आमीन। ट्रांसलेशन। প্রাণ সঞ্চারী সূরা আহমদের সূরা, কত প্রিয় এই নাম, কত প্রিয় এই নাম। লক্ষ নবী হলেও খোদার কসম সবচেয়ে বড় পদমর্যাদা আহমদের। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা বলছেন হযরত মুসলিম ইসলাম। আহমদের বাগান থেকে আমরা এই ফল খেয়েছি। আহমদের উক্তি আমার বাগান অর্থাৎ আমার বিচরণ স্থল। মরিয়মের পুত্রের কথা বলা ছেড়ে দাও, বাদ দাও। তার তুলনায় বড় পদমর্যাদা আহমদের দাসের অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসের পদমর্যাদা তার তুলনায় বড়। ওকে জি। বাংলাদেশ। আমার প্রশ্ন হইল, আমি অনেকবার এই কথা হয়তো হযরত মুহাম্মদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলহাম লঙ্গর উঠা দো, এইটার ব্যাখ্যা কি? He wants to know the interpretation of this It is one of the interpretations given by Khalifatul Masih Sani is that a time will come when the number of guests will swell to such immense number as it will be impossible to feed them from a central langar. So langar uthado means that at that time people will be requested to bring their own food and some sort of food which can last for a few days, and there will be no langar service anymore. So that is in view of the increasing number of Ahmadiyyat in the world, and one grand Jalsa Salana where maybe many 100,000, maybe a crore people come. So it was impossible to have langar system. And second meaning langar uthado is get ready for a journey. When you lift the langar, it means you are ready to embark. So that perhaps refers to the point where the Ahmadis are requested or admonished to move forward with a great speed and should not keep standing in one place. লঙ্গর উঠা দো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এটি একটি ইলহাম। এর অর্থ কি তা জিজ্ঞেস করেছেন খালেক ভাই। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসুল আজিজ বলেন যে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি অর্থ করেছেন, আর সেই অর্থ হলো যে এক সময় মেহমানের সংখ্যা বা অতিথিদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে তাদের দেখাশোনা বা তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই আগত মেহমানদেরকে
অনুরোধ করা হবে, বা যারা আসবে তাদেরকে অনুরোধ করা হবে যে আপনারা নিজেদের খাবার নিজেদের সাথে নিয়ে আসবেন এবং এতটা নিয়ে আসবেন যেন কয়েকদিন তা আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়, যথেষ্ট হয়। তো এটি একটি অর্থ হুজুর বলছেন। আর এটি জামাতে আহমদিয়ার যে প্রসার অজস্র ধারায় এবং সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক রাখে। হুজুর বলছেন যে এমন সময় আসবে যখন একটা জলসায় কয়েক লক্ষ মানুষ একসাথে যোগদান করে বা কোটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে সেই সংখ্যা। তো এত বড় সংখ্যায় আগত বা সমাগত মানুষের যে চাহিদা আছে তা পূরণ করা কোনো ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভব হবে না। তাই তাদেরকে বলা হবে যে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই সাথে নিয়ে আসুন। দ্বিতীয় অর্থ হুজুর যা করেছেন যে লঙ্গর উঠা দেওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হলো একটা সফরের জন্য বা একটা ভ্রমণের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। আর জামাতকে নসিহত করা হচ্ছে যে এর অর্থ হলো তোমরা দ্রুত গতিতে, প্রবল বেগে সফরের জন্য বা ভ্রমণের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও, উন্নতির দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এটি হলো দ্বিতীয় অর্থ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহা মালিক ইয়াউমিদ্দিন বলেছেন, ইহার তাৎপর্য কি? তিনি কি দুনিয়ার মালিক নন? Huzur, we know that Allah is the master of this world and hereafter, but Surah Fatiha says only that He is the master of the day of judgment. So what could be the meaning of this? You know, this has been explained by Hazrat Masih Maud many times, that there is a day of judgment here on earth as well, when all one has done will be reaped by him, and that is the day of judgment which fall in this world, in this life. And afterwards there is a day of judgment later on, after the people will be raised from the dead, and that will be total Malikiyat. No man will hold any possession of anything in his own soul. All possession will revert to Allah, and He will decide how to reward anybody or how to punish. আল্লাহ তাআলা বিচার দিবসের মালিক। সূরা ফাতিহার একটি আয়াত অনুসারে প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ তাআলা তো সবকিছুরই মালিক, তো শুধু বিচার দিবসের মালিক কেন আল্লাহ তাআলাকে বলা হয়েছে? তিনি তো এই পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষণের প্রতিটি মুহূর্তের মালিক। তো হযরত এর অর্থকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মালিক ইয়াউমিদ্দিনের একটা অর্থ করেছেন, আর সেই অর্থটি হলো যে এখানেও আল্লাহ তাআলা সত্যিকারের বিচারের মালিক, সত্যিকারের বিচার দিবসের মানুষ এখানেও সম্মুখীন হয়। মানুষ এই পৃথিবীতে যা করে বা তার কৃতকর্মের সে প্রতিদান বা প্রতিফল, শাস্তি বা পুরস্কার সে এখানেই দেখে থাকে। তো এই অর্থে আল্লাহ তাআলা এখানেও মালিক ইয়াউমিদ্দিন, এখানেও তিনি সত্যিকারের বিচার দিবসের মালিক। আর মালিক ইয়াউমিদ্দিন বা বিচার দিবসের সত্যিকারের মালিক হওয়ার যে অর্থ আছে মৃত্যুর পরের জীবনের সাথে সেটি সম্পর্ক রাখে। আর তার অর্থ হলো মৃত্যুর পর কোনো মানুষের কোনো প্রকারের কর্তৃত্ব থাকবে না, কোনো প্রকারের সামর্থ্য থাকবে না, কোনো প্রকারের তার নিজের হাতে তার কোনো শক্তি বলতে কিছু থাকবে না। সমস্ত শক্তি, সমস্ত কর্তৃত্ব তার সকল অর্থে আল্লাহ তাআলার হাতে চলে যাবে। মানুষ সেদিন সম্পূর্ণভাবে খালি হাত থাকবে, তার হাতে কিছু থাকবে না, সকল প্রকারের কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। তো চূড়ান্ত মালিক ইয়াউমিদ্দিন তো পরকালের সাথে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু এই পৃথিবীতেও আল্লাহ তাআলা মালিক ইয়াউমিদ্দিন, অর্থাৎ মানুষ যা করে তার প্রতিফল বা প্রতিদান সে এখানে পায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। এরমধ্যেরা তারা বলে যে মুজাদ্দিদ যারা আসে তারা দাবি করে না মুজাদ্দিদ বলে, পরবর্তীকালে যখন ওরা মারা যায় তখন তাদের যে শিষ্য আছে তারাই বলে যে ওরা মুজাদ্দিদ ছিল। এর বিষয়ে কিছু আছে কি কোনো হাদিস কিনো করেনি? From Chittagong, Mansoor Ahmad Saab sent this question. He says some Jamaat-e-Islami, followers of Jamaat-e-Islami say that those who were Mujaddid, the reformer, they never claimed in their lifetime to be Mujaddid. After their death, their followers somehow knew that they were Mujaddid. So the question is, what is the base of such claim? There is no foundation of this claim. All over the world there have been many Mujaddideen who claim themselves to be the Mujaddid of that century,
not only in Arabia but also in Africa and as far east as the country of Tamil Nadu. He also claimed, later on he became Muslim, and he claimed to be a Mujaddid because he launched a movement for the oneness of Allah. And in his society at that time, the shirk began to penetrate the society of both Muslims and non-Muslims. So that is why he himself claimed that I am the Mujaddid. So it is wrong to say that there is no Mujaddid who has claimed to be a Mujaddid, while in fact at one single moment, at the head of one century, many voices of Mujaddin were raised from different countries, various parts of the world at the same time, and Mujaddidin had to be many because means of communications at that time were limited. It was impossible for one world Mujaddid. That had to happen only at the time of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, when one Mujaddid after Hazrat Rasulullah sallam could convey the message of the Rasulullah sallam to the whole world. So this is in essence the question of Mujaddidiyat. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে এই যে দাবি করা হয় যে মুজাদ্দিদেরা নিজেদের পক্ষ থেকে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেন না, তাদের মৃত্যুর পর তাদের মান্যকারীরা বা তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা বুঝেন যে সেই বুজুর্গ মুজাদ্দিদ ছিলেন। এই ধরনের দাবির কোনো ভিত্তি নেই, কোনো মূল নেই বা ভিত্তিহীন একটি দাবি। হুজুর বলেন যে পৃথিবীতে অনেকেই মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেছেন, আর আরবও ছিলেন দাবি করেছেন তারা, এবং বিভিন্ন আফ্রিকান দেশেও অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেছেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। অনুরূপভাবে হুজুর তৈমুর ল্যাং সম্পর্কেও বলেন যে তিনি তার নিজের দেশে বা এলাকায় সে যুগের বা সেই সময়ের সেই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়ার তিনি দাবি করেছেন। যখন একত্ববাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র শিরকের প্রসার হচ্ছিল, তিনি মুসলমান হওয়ার পর দণ্ডায়মান হন এবং তিনি দাবি করেন যে আমাকে সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এই যুগে। তো একই শতাব্দীতে অনেকেই মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেছেন, আর অনেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা এক ব্যক্তির মাধ্যমে সেই সময় যুগের অবস্থা এমন ছিল যে এক ব্যক্তির যে আওয়াজ সেটি পৃথিবীর সকল কোণায় পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাই একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় অগণিত ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেছেন। আর শুধু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এমন এক মুজাদ্দিদ ছিলেন যিনি সারা বিশ্বের জন্য এক মুজাদ্দিদ হিসেবে এসেছেন, এবং বর্তমান যুগে এক স্থানে বসে পৃথিবীর সংস্কারের কাজ সম্ভব। আর সেই কারণে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ভিতর একমাত্র মুজাদ্দিদ হিসেবে সারা পৃথিবীর জন্য হযরত মসিহ মাউদ ইসলামকে প্রেরণ করেছেন। তো এটি হলো সংক্ষেপে মুজাদ্দিদ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর। হুজুর, এই প্রশ্নটা বাংলাদেশ চিটাগাং থেকে আসছে, কি দাড়ি রাখার জন্য বিবির থেকে অনুমতি নেওয়ার দরকার কি? Do we need permission to keep beard from the wife? I think your wife is very stingy because she has permitted you to keep a very small beard. Did you take permission from her? From where? From Chittagong. From Chittagong. I'm sorry. I thought you inquired a question from yourself. Now the question is, you shouldn't ask your wife's permission because it is Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam who has admonished you to keep beards. So beards can be differently kept at different ages. At one time I used to shave part of my face, my cheeks on my other side. Gradually Allah blessed me with the spirit of keeping larger beard. So it depends on one's age, and if one keeps beard not out of fashion but out of his regard for Rasulullah sallam, then he is given gradually the power
to grow his beard more and more until the beard is full. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত Life is neither here nor there. This is not a question. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন রাসূল আজিজ বলেন যে দাড়ি রাখার জন্য আসলে অনুমতির কোনো দরকার নেই. Should I translate the first few lines as well? তো হুজুর আরেফ ভাই যখন প্রশ্ন করেছেন হুজুর ভেবেছেন যে এটি ওনার নিজেরই প্রশ্ন. তো হুজুর বলেন তোমার স্ত্রী বড় কৃপণ, তোমাকে খুব অল্প কয়েকটা দাড়ি রাখার মাত্র অনুমতি দিয়েছে. তারপরে হুজুর Same applies to Hadili Sahib. হুজুর আদি সাহেবকে বললেন যে ওনার ক্ষেত্রে উত্তরে একই কথা প্রযোজ্য. ওনার স্ত্রীও একই ধরনের মন মানসিকতা রাখে. আব্দুল হাদি. তো তারপর হুজুর আসল উত্তরে আসলেন. হুজুর বলছেন যে দাড়ি রাখার জন্য স্ত্রীর নিকট থেকে অনুমতির কোনো দরকার নেই, কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ দিয়েছেন. এই নির্দেশের উপর অনুশীলন করা বা আমল করা সবার সত্যিকারের রাসূল প্রেমিকের জন্য জরুরি. হুজুর বলছেন যে জীবনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দাড়ি রাখা যেতে পারে. হুজুর তার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে এক সময় হুজুর উপরে যে মুখের দুই দিকে হুজুর শেভ করতেন যেভাবে আমি যেভাবে দাঁড়িয়ে রেখেছি ঠিক সেইভাবে হুজুরের ছিল এক পর্যায়ে. পরে আল্লাহ তাআলা প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন হৃদয়ে, আর এবং পুরো দাড়ি আল্লাহ তাআলার ফজলে সুন্দর দাড়ি হযরত আকদাস রেখেছেন. হুজুর বলছেন যে এইভাবে দাড়ি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ এবং অনুবর্তিতায় রাখা উচিত এবং সত্যিকারের ধর্মীয় চেতনা এবং ধর্মীয় প্রেরণা, ধর্মীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাড়ি রাখা উচিত, শুধু ফ্যাশনের জন্য নয়. ফ্যাশনের জন্য দাড়ি রাখলে তার কোনো লাভ নেই. তো এটাই হুজুরের উত্তর ছিল এই সম্পর্কে. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হযরত মুহাম্মদ ইসলাম যখন আসবেন তখন যে জিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, এই কথার তাৎপর্য কি হুজুর? At the advent of promised Messiah, he will remove the obligation of this jizya is called tax here. So this obligation will be removed by him. What is the meaning of that? Jizya is connected with wars. So when there is no war to be fought with sword, there will be no jizya. So that was a prophecy by Rasulullah sallam that in his days there will be no war fought by swords or weapons. So there will be no jizya following that. ইমাম মাহদির যুগে জিজিয়া বা কর যা নেওয়া হয় তা উঠিয়ে দেওয়া হবে. এর অর্থ কি? হুজুর বলছেন যে এটি স্পষ্ট, এটি একটি আসলে যুদ্ধের সাথে সম্পর্ক রাখে জিজিয়ার বিষয়টি বা করের বিষয়টি. তো এতে আসলে একটি ভবিষ্যৎবাণী এর ভিতর অন্তর্নিহিত আছে, যে ভবিষ্যৎবাণীটি হলো যে মাহদির যুগে তখন আর কোনো ধর্ম যুদ্ধ হবে না বা ধর্মের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না বা বল প্রয়োগ বা অস্ত্র ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন হবে না. তো এই দিকে এখানে ইশারা. তো যেহেতু যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না তাই আর জিজিয়ারও দরকার হবে না তখন. এই পৃথিবীর বয়স কত এবং এটার কখন কিভাবে ধ্বংস হবে? What is the age of this universe and when it will be absolutely destroyed? The age of the universe is calculated by scientists to be 20 million years, or so far maybe 18 million years. According to the Holy Quran, one universe disappears into a black hole and then reappears as Allah wills. So the Holy Quran clearly mentions that like we have wrapped it up, will once again re-begin the universe. So this is an eternal thing. Universes
uncountable universes. Unlimited number of universes have been created before, since eternity, and will continue to be created till eternity. So there will be no beginning or no end. এই বিশ্ব জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং কবে ধ্বংস হবে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে আকাশ। হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে এই পৃথিবী নয় বরং এই বিশ্ব জগৎ 20 মিলিয়ন বছর পূর্বে বা 18 মিলিয়ন, অনেকের মতে 18 মিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। আর কোরআন অনুসারে এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কোরআনের যে বিবরণ, সেই বিবরণ অনুসারে এই বিশ্বজগৎ একবার সৃষ্টি হয়, আবার একটা দীর্ঘ যুগের পর সেটি ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যায়, আবার অন্য দিক থেকে বিশ্বজগতের উদয় হয়, আর বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সামনে আসে। তো কোরআনও এটি বলে যে আমরা যেভাবে আমরা এটিকে সৃষ্টি করেছি, আবার এটি সৃষ্টির মিটে যাওয়ার পর, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে সৃষ্টির আবার পুনরাবৃত্তি হবে। তো এটি কোরআনে কারীমের আয়াতের দিকে ইশারা করেছেন হুজুর বলছেন যে এটি একটি সৃষ্টি এবং ধ্বংস, সৃষ্টি হওয়া আর ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যাওয়া, এটি একটি চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া এবং এটি স্থায়ী একটি বিষয়। তাই হুজুর বলছেন যে এটি সীমাহীন এবং কিনারাবিহীন একটি বিষয়, তাই না এর কোনো সমাপ্তি না এর কোনো শেষ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফেরাউন তার জাদুকরকে বলেছিল আমি তোমাদের হাত পা উল্টোভাবে কেটে দিব, তার মানে কি? Pharaoh said, "Law katana aydiyakum wa arjulakum min khilaf." So, what is the meaning of cutting from opposite direction? It is because it permits people to walk with the help of sticks. If the limbs are cut from one direction, one cannot walk with any help. If the limb is cut from the right side, both the arm and the leg, how can you walk? It's impossible. You can't hold a stick in your left hand and still walk. So, although it seems to be a threat, but it has its meaning of mercy in it as well. Because if one leg is cut, but that hand is not cut, one can hold the stick in one's hand, and the other leg is cut and the arm is not cut, or the other arm is cut and the leg is not cut. So one can move along with some difficulty, but still can move along. So that was the threat of the Pharaoh, and that was the custom of the time. They wanted the criminal to become an advertisement for the coming people, for the remaining people, to take their lesson from his end. And when a person will walk like this, he will certainly be a lesson for the other criminals to abstain from evil acts. কোরআন শরীফের আয়াত যে ফিরাউন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মান্যকারীদেরকে যে সাবধান করেছিল বা ধমকি বা হুমকি দিয়েছিল যে মুসার উপর ঈমান আনার কারণে আমি তোমাদের হাত এবং পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব। তো এই বিপরীত দিক থেকে কাটার অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস বলেন যে মানুষের যখন হাত, একদিকের হাত এবং অন্য দিকের পা যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে যেই দিকের হাত কাটা হয়নি সেদিকের হাতে একটা লাঠি নিয়ে মানুষ হাঁটতে পারে। কিন্তু যদি এক সাইডের বা এক পাশের হাত এবং পা কেটে দেওয়া হয়, তাহলে সেই মানুষের জন্য এটা লাঠি হাতে নিয়েও চলাফেরা করা সম্ভব নয়। তো এটি একটি হুমকি ছিল আপাত দৃষ্টিতে, কিন্তু এর ভিতর একটা এক ধরনের দয়ার অর্থ, দয়ার দিকও রয়েছে। হুজুর বলেন যে হুজুর এটিকে আবার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন যে যদি এক সাইডের শুধু একটা হাত কাটা হয়, সেই সাইডের পাটা বাকি থাকে, আর অন্য সাইডের একটা হাত বাকি থাকে, পা কেটে দেওয়া হয়, তাহলে একটা লাঠি নিয়ে মানুষ হাঁটতে পারে। তো understood? You see, if this leg is cut and the hand is not cut, one can hold a stick under the arm and this leg will be intact and the left hand will be cut.
So on this leg, with the help of the stick, he can hop along. This is the meaning. তো এটি ছিল ফেরাউনের হুমকি সেই যুগের মুসা আলাইহিস সালামের মান্যকারীদের উপর। হুজুর বলছেন যে এতে আসলে সেই যুগ আপাত দৃষ্টিতে হুমকি ছিল বা ধমকি ছিল, কিন্তু সেই যুগের এটি সামাজিক প্রথা ছিল, রীতি ছিল কাউকে শাস্তি দেওয়ার, যেন সেই ব্যক্তিকে এই করুণ অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখে, হাঁটতে দেখে যেন অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে যে আমিও যদি এই ধরনের কাজ করি বা আমার দ্বারা যদি এই ধরনের কোনো কাজ হয়, তাহলে যুগের যে শাসক সে আমাকেও এমন পরিণতির ভিতর ফেলতে পারে। তো এটি হুজুর বলেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে। আব্দুল কুদুস, your turn. হুজুর আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হুজুর, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উচ্চতা কত ছিল? What was the height of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam? I think it was 5 feet 10. He was a medium tall person. হুজুর তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উচ্চতা কত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে মসিহ আলাইহিস সালামের উচ্চতা 5 ফুট 10 ইঞ্চি ছিল এবং তিনি মধ্যম আকৃতির সাইজের একজন মানুষ ছিলেন, মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। The exact ইনশাআল্লাহ it is known. Yes, Mrs. Hadi Ali. Mrs. Abdul Hadi. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ইস্তেখারার নিয়ম 40 দিন দোয়া করা। কোনো ব্যক্তি যদি ভ্রমণে থাকে আর দোয়ার কোনো অনুকূল পরিবেশ না থাকে, তাহলে এই 40 দিনের গণনা কেমন করে হবে? According to Sunnah, when somebody does istikhara, he should pray very sincerely for 40 days. The questioner asks that this is for Bangladesh. We have received this question. So, if anybody is on a journey for some reason and he does not get enough positive environment to pray to fulfill those 40 days, what should he do? If he has no environment, he can't pray. Simply, I can't suggest anything beyond his power to do. But for istikhara, the journey should not be a deterrent against istikhara at all. In safar, he can have the qasr prayer. At the same time, if he can't get up for tahajjud, after the Isha prayer, he can do little istikhara. And istikhara is done not only in prayer, but also before going to sleep. So there is nothing difficult about istikhara. And istikhara does not mean istikhbara. Istikhbara means to have a news from Allah, a particular definite news. And istikhara means to ask for good well-being or ask for something good. So this is istikhara. You pray to Allah that He grants blessing in the work he is going to undertake, or if his marriage he is going to undertake. So if it is good for him, Allah will help the circumstances so that his business or his marriage will be facilitated. And if it's not good, his heart can be taken off that thing, business or wife, whatever it is, and this is how often it happens. But you do not have to see a definite dream telling you to do this or to not to do this. হুজুর প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সফরের কারণে বা ভ্রমণের কারণে কোনো ব্যক্তির যদি প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকে, তাহলে তাকে আমি তার সাধ্যাতীত কোনো সমাধান তার জন্য আমি পেশ করতে পারি না। কিন্তু হুজুর বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি সফরে থাকে, তাহলে সফরের যে পরিস্থিতি সেটি ইস্তেখারা আর পরিপন্থী হওয়ার কোনো কারণ নেই।
বা ইস্তেখারা বিরোধী পরিস্থিতি হওয়ার কোনো কারণ নেই। সফরের সময় সে নামাজ নিজের ছোট করতে পারে বা কাসার করতে পারে। তাহাজ্জুদে যদি সে উঠতে না পারে সফরের কারণে বা সফরের ক্লান্তির কারণে, তাহলে এশার নামাজের পূর্বে সে দোয়া করতে পারে আল্লাহ তাআলার দরবারে। আর ইস্তেখারার জন্য তো শুধু রাতের নামাজে ওঠাই শর্ত নয়, এশার পূর্বেও সে নফল পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে দোয়া করতে পারে। হুজুর বলছেন যে ইস্তেখারা ইস্তেখবারা নয়। ইস্তেখারা শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর জন্য, কোনো বিষয়ে মঙ্গলের জন্য বা কল্যাণের নিমিত্তে বা ভালো উদ্দেশ্যে, যেন বিষয়টা ভালো কিনা তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা যায়, আল্লাহ এটা আমার জন্য যেন মঙ্গলজনক হয়। আর ইস্তেখবারা শব্দের অর্থ হলো কোন বিষয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে কোনো সংবাদ চাওয়া, কোনো খবর চাওয়া, যে আল্লাহ এই ব্যাপারে আমাকে আপনি অবহিত করুন। তো যারা ইস্তেখারা করে তাদের জানা উচিত যে ইস্তেখারা কিন্তু ইস্তেখবারা নয়। ইস্তেখারার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোনো সংবাদ দেবে, বরং এর অর্থ হলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, কোনো ব্যবসা, কোনো ব্যক্তিগত কাজ বা কোনো বিয়ের ব্যাপারে আপনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করছেন যে আল্লাহ এই বিষয়টি যেন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, এই বিষয়টি আমার জন্য যেন কল্যাণের কারণ হয়। আর এটি যদি কল্যাণজনক হয়, মঙ্গলজনক হয় এবং ভালো হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেবেন, তার বুক, তার হৃদয় খুলে দেবেন আল্লাহ তাআলা সেই ব্যাপারে আগানোর জন্য। আর যদি সেটি তার জন্য অকল্যাণকর হয় বা ক্ষতিকর হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই বিষয় থেকে তাকে ঘুরিয়ে দেবেন, তার মোড় ঘুরে যাবে। তাই হুজুর বলছেন যে ইস্তেখারা করে কোনো স্বপ্ন দেখার অপেক্ষা করা এটি ঠিক নয়, এটি জরুরি নয়, আবশ্যক নয় এটি দেখা। হুজুর, যদি কোনো মেয়েকে দেখতে যায় কোনো পুরুষ, তার পুরুষ আত্মীয় স্বজন যেতে পারবে কিনা তার সাথে? If anybody are going to be bridegroom goes to see his bride before marriage, to be bride, then can he take along with his male relatives who are not related to the bride to be? No. Then they shouldn't take. If he wants to see or talk to his would-be wife in presence of her parents, etc., that's good. But he can't take along with his relatives. That should be his personal affair. হুজুর বলছেন যে এই ধরনের কোন মেয়েকে যদি কোনো ছেলে দেখতে যায়, তাহলে তার আত্মীয় স্বজনকে, তার পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সে তার মেয়ের পিতামাতার উপস্থিতিতে কথা বলতে পারে, প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয়, কিন্তু অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে সাথে নিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। Shaukat is to sing us a song, sad song of separation from Zakaria, which will be just temporary, inshallah. In a few months, 2.5 months perhaps, time he would return. Shaukat, your song of separation. Not wail of separation, but just a song. बस देर है कल या परसों की, हम मिलेंगे मत वालों, बस देर है कल या परसों की। तुम देखोगे तो आँखें ठंडी होंगी दीद के तरसों की। तुम देखोगे तो आँखें ठंडी होंगी दीद के तरसों, दीद के तरसों की। हम मिलेंगे मत वालों, हम सामने बैठेंगे तो फैते तरफ से दोनों की आँखें सावन बरसाएंगी और प्यार
बरसों की आंखें सावन बरसाएंगी और प्यास बुझेगी बरसों की हम मिलेंगे मतवालों तुम दूर दूर के देशों से जब काफिला आओगे. Doesn't apply to you. Okay. The verses you have recited, they exactly apply to you. That should be sufficient. Right? Good, mashallah. But don't read too much. Your question now. Should I translate this verse too? হুজুর শওকতকে বলেছেন যে সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে তো বিরহের গান গাইতে জাকারিয়ার অনুপস্থিতিতে তো হুজুরের একটা নজম শওকত নির্বাচন করেছে বেছে নিয়েছে আজকে পড়ার জন্য হুজুর খুব সন্তুষ্ট যে খুব ভালো নজম বেছে নিয়েছে সে প্রথম যে দুটো লাইন শওকত পড়েছে সেই দুটো লাইনের অনুবাদ হলো হে অবুঝ প্রেমিক সত্তর আমরা মিলিত হব মাত্র কাল পরশুরই তো ব্যাপার দর্শনের জন্য যে চোখ ছটফট করছিল তা বা করছে তা সাক্ষাতে পরিতৃপ্ত হবে আমরা যখন মুখোমুখি বসবো তখন আনন্দের আতিশয্যে উভয়ের চোখ থেকে শ্রাবণের বারিধারা বর্ষিত হবে আর একই সাথে দীর্ঘদিনের পিপাসার নিবারণ হবে Your question now. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হলো যখন মাকড়সা শরীরে ডিমের ঘর বাঁধে তখন কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে মা মাকড়সা মরে গিয়েছে এবং বাচ্চাগুলো জীবিত এর কারণ কি? Is giving such an information about which I don't have any knowledge. Who knows? He says when spider is pregnant, then spider, or then at the time of so when it lays eggs, then it itself dies. Only her what I don't know, the baby spider, how they call it, they're alive. The mother dies at every case. This is the information. What is the reason? He says no, it is not right. It sometimes is exactly the opposite. The father, when he meets the lady spider, his head is bitten off by the lady spider. Nothing of the spider is left. So it's the opposite. And why do you worry so much about this? In your case, both of you will survive. Both of you will survive, inshallah. হুজুর এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন যে তথ্যটা যেটা দেয়া হয়েছে এটা ঠিক না, বরং এটা বিপরীত কোন কোন ক্ষেত্রে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে অনেক সময় যে পুরুষ মাকড়সা যেটা আছে, পুরুষ মাকড়সা যখন যে মাদা মাকড়সার কাছে যায় তখন মাদা মাকড়সা সেটাকে মাথায় আঘাত করে এবং সে পুরুষ মাকড়সাই ধ্বংস হয়, মাদা মাকড়সা নয়। তো হুজুর বলছেন যে তোমার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ এটি হবে না, তোমরা উভয়ই জীবিত থাকবে। Your question. Your question. আসসালামু হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। হলো আপনি টমেটো খান না কেন? Why don't you eat tomatoes? What is the reason? Myself? Yes. Because I used to eat tomatoes too much during my childhood and later on also. I was so fond of tomato soup, tomato juice, etc. that I overdid it. According to the Holy Quran, this was the wrong thing to overdo in eating anything. Kulu washrabu wa la tusrifu. Eat
and drink, but don't do it in excesses. So once I did it in excess. The result was that ever since I had an allergy against tomatoes, and I have to go for urination much more than ordinary under the influence of this allergy. That is the reason why I don't eat tomatoes. And who has told you this? Your mother? While cooking something, she took care that not to put tomatoes in it, right? Yes. হুজুর আপনি টমেটো খান না কেন? এটি ছিল প্রশ্ন নূরের। হুজুর বলেন যে আমি ছোটকালে বাল্যকালে যখন শিশু ছিলাম বা কৈশোরে বা শৈশবে অনেক বেশি টমেটো খেতাম, আর আমার খুব পছন্দ ছিল টমেটোর স্যুপ, টমেটোর রস। আমি এই ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন যে আমি কিছু বাড়াবাড়ি করেছি। তো কোরআন অনুসারে কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় বা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ কোরআন কারীম বলে যে কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফু, যে তোমরা খাও পান করো কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না। তো আমার ক্ষেত্রে আমি সীমা লঙ্ঘন করেছি, যার ফলে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া আমার ভিতর দেখা গেছে, শরীরে এক ধরনের অ্যালার্জি বা এর প্রতি শরীরে আমার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় অ্যালার্জির বিরুদ্ধে, টমেটোর বিরুদ্ধে। আর যার ফলে ফলশ্রুতিতে আমাকে বারবার প্রস্রাব করতে যেতে হয়েছে বা হতো বা হয় যদি আমি তা খাই বা খেয়ে থাকি। তো হুজুর নূরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে কে বলেছে এই কথা? পরে জানা গেল যে তার আম্মা এই তথ্যটাকে দিয়েছে। I went along with my mother to my uncle at Mari. He was a forest officer then, Sayyid Hazullah Shah Sahib. And my mother used to take me out, and there were so many wonderful tomatoes there. And we used to eat black tomatoes and eat tomatoes raw. And that was also very delicious. So from ever since that, I have found a tendency, found in myself inclination to eat tomatoes, but later on I overdid it. হুজুর বলছেন ছোটকালে আমার মা আমাকে মারি নিয়ে যেতেন হুজুরের মামার বাসায়, সৈয়দ আজিজুল্লাহ শাহ সাহেব। সেখানে সেই বাসাতে কাঁচা সতেজ তাজা টমেটো, বড় সুস্বাদু টমেটো হুজুর খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত মাত্রায় খেতেন। আর পরে মাত্রা আরো বেড়ে গেছে, তো যার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারপর হুজুর এটিকে বর্জন করা আরম্ভ করেন। He was supposed to at Nathiagiri, not Mari proper, but Nathiagiri is a place, hill station quite close to Mari. জি, হুজুর বলছেন যে এটি মারি না, বরং এটি নাথিয়াগলি একটা জায়গা আছে মারির খুব নিকটেই, সেখানে হুজুরের মামার পোস্টিং ছিল। Now with that we come to an end. Now I have to go to refresh my ablution, and in the meantime you will go to the mosque inshallah. Right? Shukr, jazakallah.